Students, today we will learn some uses of tenses in different kinds of sentences. আজি আমি শিক্ষাৰ্থীসকল এইটো ভিডিঅ'ত কিছুমান টেন্সৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো. I have written some sentences on the blackboard. So there are 4 sentences. So number 1, I have been doing this work for 3 days. Number 2, she or he has been reading in this school since 2007. Number 3, we have been living here for 5 years. Then number 4, it has been raining here since morning. So in all these sentences, what kinds of structures are used? কেনেকুৱা ধৰণৰ structure ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আমি সেই কথাটোলৈকে যদি মন কৰো, what type of actions কেনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ কথা ইয়াত বৰ্ণনা কৰা হৈছে. So if we look at the first sentence, I have been doing this work for 3 days. মই এই কামটো 3 দিন ধৰি কৰি আছো. Then number 2, she or he has been reading in this school since 2007. He বা তাই এইখন বিদ্যালয়ত 2007 চনৰ পৰা পঢ়ি আছে. ঠিক তেনেকে we have been living here for 5 years. আমি এইখিনি ঠাইত 5 বছৰ ধৰি বাস কৰি আছো. Then number 4, it has been raining here since morning. ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াতে বৰষুণ দি আছে. So in all these sentences, that tense is used for an action which began at some point of time in the past and is still continuing. এই গোটেই কেইটা বাক্যত যে কামটো, suppose I have been doing this work for 3 days, এই কামটো মই 3 দিন ধৰি কৰি আছো, তাৰ মানে কামটো 3 দিন আগতে আৰম্ভ হৈছিল আৰু কামটো এতিয়ালৈকে কি হৈছে, কামটো চলি আছে. So the action in these sentences or in this sentence began in the past and the result is still continuing. Right? কামটোৰ যি ফলাফল বা কামটোৰ যি অগ্ৰগতি এতিয়ালৈকে চলি আছে. আমি যদি এই বাক্যটোত চাওঁ যে we have been living here for 5 years. আমি ইয়াত 5 বছৰ ধৰি বাস কৰি আছো. তাৰমানে এই যে তাত বসবাস কৰা কামটো 5 বছৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিল আৰু তাৰে যেটো ফলাফল সেই কামটো এতিয়ালৈকে চলি আছে. ইট ইজ ষ্টিল কন্টিনিউইং. এতিয়াও বাস কৰি আমি আছো. গতিকে এইটো হৈছে এই বাক্যকেইটাৰ যেটো স্ট্ৰাকচাৰ বা বাক্যকেইটাত যি টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেই কথাটো যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, গতিকে আমি এই কথাখিনি মন কৰিব লাগিব. গতিকে এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱাচোন যে এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া বাক্য থাকিব য'ত কোনো এটা কাম অতীতত আৰম্ভ হৈ এতিয়ালৈকে কামটো যদি চলি থাকে বা তাৰ কামটোৰ যদি ফলাফলটো এতিয়ালৈকে চলি থকা বুজায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ টেন্সত আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যত আমি কি ধৰণৰ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম. সো তোমালোকে নিশ্চয় জানা. সো ইন দিস টাইপস অফ সেন্টেন্সেস we have to use present perfect continuous tense. কি টেন্স আমি ব্যৱহাৰ কৰিম? Present perfect continuous tense. ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বাক্য আমি পাম তাতে আমি present perfect continuous tense ব্যৱহাৰ কৰিম. So those action which began in the past and the result of that action is still continuing. এতিয়াও যদি এই কামটো চলি থকা বুজায়, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাকত আমি present perfect continuous tense ব্যৱহাৰ কৰিম. গতিকে আমি বুজি পালো যে এই গোটেই কেইটা বাক্য present perfect continuous tense ব্যৱহাৰ কৰি লিখা হৈছে. So now what is the structure of a present perfect continuous tense? আমি কি ধৰণে এটা বাক্যত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সেই কথাটো মই লিখিব ওলাইছো. So the present perfect continuous tense is used for an action which began at some point of time in the past and is still continuing. গতিকে
প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কেনেকুৱা তো যিবোৰ কাম বা যেনে ধৰণৰ কামবিলাক অতীতৰ কোনোবা এটা সময়ত আৰম্ভ হয় আৰু কামবিলাক এতিয়ালৈ চলি থাকে বা তাৰ যিটো ফলাফল সেইটো এতিয়ালৈকে চলি থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাকত আমি প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি ব্যৱহাৰ কৰিম now what is the structure so the structure is subject then have or has then been plus verb and ing so we have to follow this structure this format while writing a sentence of present perfect continuous tense and this will be used in order to the subject of the sentence I mean have been ne has been etu amar depend koribo subject to amar first person hoy ne third person singular hoy ne plural hoy the hemote amar ei have aru has or ব্যবহার to hobo aru ami been to ব্যবহার koribo lagibo aru jitu main verb thakibo tare ami ing form to ami ব্যবহার korim so this is the simple structure of present perfect continuous tense so I think you have understood the use of present perfect continuous tense present perfect continuous tense ami keneke ব্যবহার koru তোমালোকে নিশ্চয় এইখিনিতে বুজি পালা এইখিনিতে তোমালোক এটা কথা কৈছো how to use the since and for in present perfect continuous tense since aru for ami kene dhorone ব্যবহার kori so since is used for a point of time and for is used to denote a period of time গতিকে since to আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কথা যেতিয়া উল্লেখ থাকিব মেনশন কৰা থাকিব তেতিয়া আমি since ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যেতিয়া এটা ব্যাপক সময় যেতিয়া এটা ব্যাপক সময়ৰ কথা থাকিব তো ব্যাপক সময়ৰ কথা মেনশন কৰিলে আমি for ব্যৱহাৰ কৰিম so a period of time আৰু যদি a point of time এটা নিৰ্দিষ্ট সময় বুজায় তো নিৰ্দিষ্ট সময় বুজালে আমি since ব্যৱহাৰ কৰিম যেহেতু আমাৰ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত এই দুটা ব্যৱহাৰ হয় এইখিনিকে তোমালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই এইখিনি কথা কৈছিলো সো এতিয়া আমি অন্য এটা টেন্সৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম now the use of past continuous tense আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিম এই বিষয়ে মই ক'ব ওলাইছো so past continuous tense it is used when the action was continued for some time in the past that means অতীতত যদি কোনো এটা কাম চলি থকা বুজায় তেতিয়া হলে আমি তাতে past continuous tense ব্যৱহাৰ কৰিম তো কোনো এটা কাম যদি অতীত কালত কিছু সময় ধৰি চলি থকা বুজায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি past continuous tense ব্যৱহাৰ কৰিম and it is used when the action was continued for some time in the past what is the structure of past continuous tense so the structure is subject then verb here we have to use was or were as it is past continuous tense then verb and ing so this is the simple format or structure of a past continuous tense and there are some examples I was playing chess yesterday we were doing homework last night he was reading a novel so in all these sentences past continuous tense is used এই গোটেই কেইটা বাক্যতে আমি past continuous tense ব্যৱহাৰ কৰি লিখিছো was playing were doing was reading so এটো হৈছে আমাৰ past continuous tenseৰ যেটো গঠন আৰু ইয়াত subject অনুসৰি according to the subject we have to use the be verb আমি কৰবাত was দিছো ইয়াত first person আছে কৰবাত were দিছো তাত first person plural number আছে গতিকে সেই মতে আমি ইয়াত যেটো আমাৰ be verb আছে হেতু আমি ব্যৱহাৰ কৰিম so now I am going to tell you some other uses of past continuous tense অন্য কিছুমান বাক্যটো ইয়াৰ ব্যৱহাৰ আছে এই বিষয়ে আমি এতিয়া কিছু পঢ়িম শিক্ষাৰ্থীসকল এতিয়া আমি আহিছো past continuous tenseৰ আন এটা ব্যৱহাৰলৈকে past continuous is often used together with a simple past when two clauses in the past tense are joined with when or while so that means আমি যেতিয়া
past tenseor দুটা বাক্য একেলগে লিখিবলগীয়া হয় ক্লজ মিন সেন্টেন্স আমি একলগ কৰি লিখিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম এটা বাক্যত আমি সিম্পল পাস্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আনটোত আমি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু তেনেকুৱা বাক্যবিলাকত আমি প্ৰায় পাস্ট কন্টিনিউয়াস আৰু সিম্পল পাস্ট ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় so we often used together with a simple past when two clauses in the past tense are joined so there is an example in this on the board when I saw him he was reading a book yate amar duta clause ase when I saw him etu eta aru he was reading a book otike enekwa khetrot jitu kam soli thoka bujabo otit kalot so he was reading a book aru etu kitab pori thoka bujaise otike yate ami was reading mane past continuous tense ব্যবহার কৰিছো আৰু প্ৰথম খিনিত when I saw him ইয়াতে আমি simple past tense ব্যৱহাৰ কৰিছো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এইখিনি হৈছে আমাৰ simple past tense আৰু was reading হৈছে আমাৰ past continuous tense এতিয়া এই বাক্যটোক আমি উল্টাকেও লিখিব পাৰো তোমালোকে যদি লিখা he was reading a book when I saw him সেইটো কারেক্ট হ'ব সেইটো ভুল নহয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাক সাধাৰণতে তোমালোকৰ কারেক্ট টেন্সত আহে ট্ৰান্সলেশনছটো আহে গতিকে মই এই কাৰণে এই কথাটো তোমালোকক একেলগে ইয়াতে কৈ দিছো তোমালোকে নিশ্চয় বুজিছা মই আৰু দুটা মান এক্সাম্পল লিখিবলৈ ওলাইছো ইয়াতে মই দুটা আৰু আন বাক্য লিখিছো I saw you while you were playing in the field so ইয়াতেও এই বাক্যটো দুটা ক্লজ আছে I saw you while you were playing in the field so eta bakyot ami simple past tense ব্যবহার কৰিছো আনটো বাক্যত past continuous tense ব্যবহার কৰিছো you were playing on the field so ঠিক তেনেকে in the second sentence she was having breakfast when I went to her house so here we use was having that means it is past continuous tense and when I went it is past tense so she was having breakfast when I went to her house moi jetia tai ghorle goisilu tai ratipor ahar grohon kori asil so etat ami simple past tense disu antut ami past continuous tense disu so students I hope you have understood the use of this tense এই tense to ব্যবহার তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা so আমি যেটা আৰু অধিক এক্সাম্পলস কৰি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাব সক্ষম হবা now we will learn how to use past perfect tense in different sentences so past perfect tense is used in the former action between two completed actions of past simple past tense is used in the later action so what it is said that suppose there were two actions occur in the past suppose অতীতত দুটা কাৰ্য সংঘটিত যদি হৈছে বা হয় তাৰে এটাত আমি কি দিম past perfect tense ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আনটোত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম simple past tense and simple past tense is used in the later action ধৰা হল অতীত কালত দুটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু তাৰে যিটো ঘটনা আগতে সংঘটিত হ'ব বা আগতে সংঘটিত হৈছিলে সেইটোত আমি past perfect tense ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যিটো ঘটনা পিছত সংঘটিত হৈছে তাক আমি simple present tense ব্যৱহাৰ কৰিম so মই এবাৰ কৈছো যে অতীত কালত যদি দুটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰে বা দুটা কাম হৈছে তাৰে যিটো কাম আগতে হৈছে তাতে আমি past perfect tense ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যিটো কাম পিছত হৈছে তাতে আমি simple past tense ব্যৱহাৰ কৰিম now what is the structure is subject plus had plus past participle of verb plus participle form of the main verb okay past perfect tense or বাক্য এটা আমি লিখিব লাগিলে প্ৰথমতে subject আহিব
had আহিব আৰু ভাৰ্বৰ past participle form আহিব so we need to follow this structure and ইয়াতে মই already কলোৱে in the earlier action we have to use past perfect tense and in the later action simple past tense is used so এতিয়া আমি example লিখিম example লিখিলে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাবা শিক্ষাৰ্থীসকল ইয়াত মই দুটা বাক্য লিখিছো অসমীয়া বাক্য মই ষ্টেচন গৈ পোৱাৰ আগতে ৰেলখন এৰিছিল মই ষ্টেচন গৈ পোৱাৰ আগতে ৰেলখন এৰিছিল আৰু হিহত যোৱাৰ পিছত মই বিছনালৈ গৈছিল সো এই দুয়োটা বাক্যক আমি এতিয়া ট্ৰান্সলেট কৰিম ইংলিছলৈকে ইংৰাজীলৈ সো মই ষ্টেচন গৈ পোৱাৰ আগতে ৰেলখন এৰিছিল এতিয়া ইয়াতে যদি তোমালোকে মন কৰা ইয়াৰে কোনটো কাম আগতে কৰা হৈছিল ৰেলখন এৰা কামটো আগতে হৈছিল নে মই ষ্টেচন গৈ পোৱা কামটো আগতে সম্পূৰ্ণ হৈছিল আৰু তোমালোকে দেখিছা ইয়াতে দুটা কাৰ্য সম্পাদিত হৈছে গতিকে ৰেলখন এৰি যোৱা কামটো বা ৰেলখন গুচি যোৱা কামটো আগতে সংঘটিত হৈছিল তাৰ পিছতহে ষ্টেচন গৈ পোৱা কামটো সংঘটিত হৈছে and according to the rule of past perfect tense or যি নিয়ম তাৰ মতে যেটো কাৰ্য আগতে সংঘটিত হৈছে যেটো অ্যাকশন আগতে হৈছে তাতে আমি past perfect tense ব্যৱহাৰ কৰিম তো তোমালোকে past perfect tense ৰ গঠনটো জানাই সাবজেক্ট আহে হেড আহে আৰু ভাৰ্বৰ past participle আহে গতিকে ইয়া যেটো ৰেলখন এৰা কামটো আগতে হৈছে গতিকে হেতু আমি লিখিম যে the train এৰি যোৱা হলে left the train had left the train আমি past perfect tense দিছো had left before I reached the station so the train had left before I reached the station গতিকে এই যেটো প্ৰথমতে কাম হৈছে তাতে আমি past perfect tense ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু যেটো কাম পিছত সংঘটিত হৈছে যেটো কাৰ্য তাতে আমি past simple past tense ব্যৱহাৰ কৰিছো the train had left before I reached the station মই ষ্টেচন গৈ পোৱাৰ আগে ট্ৰেইনখন এৰিছিল গতিকে এতিয়া নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা যে যেটো কাম আগতে সংঘটিত হ'ব কাৰ্য তাতে আমি past perfect tense ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যেটো পিছত সংঘটিত হ'ব তাক আমি simple past tense দিম ঠিক তেনেকে মই আৰু এটা एग्जांपल লৈছো so here also we have to use past perfect tense and simple past tense কেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম কিহত যোৱাৰ পিছত মই বিছনালৈ গৈছিল সো ইয়াতে কোনটো কাৰ্য আগতে সংঘটিত হৈছে কিহত যোৱা কামটো আগতে সংঘটিত হৈছে আৰু বিছনালৈ যোৱা কামটো পিছত সংঘটিত হৈছে তোমালোকে বাক্যত ইয়াত দুটা বাক্য আছে তোমালোকে মন কৰিছা নিশ্চয় গতিকে এই ধৰণে যদি আমি এইটো বাক্য লিখো তেতিয়া হলে কি হ'ব চাবা আমি এইটো আগতে লিখো I went to bed এবাৰ আমি দিম after they had departed বা left to লিখিব পৰা departed মানে হিহতে প্ৰস্থান কৰাৰ পিছত মই বিছনালৈ গৈছিল গতিকে ইয়াতে বিছনালৈ যোৱা কামটো পিছত হৈছে এইকাৰণে আমি ইয়াতে I went to bed we use simple past tense আৰু ইয়াতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো had departed মানে প্ৰস্থান কৰা বা had left হিহত যোৱাৰ পিছত গতিকে হিহত যোৱা কামটো কাৰ্যটো আগতে সংঘটিত হৈছে আৰু বিছনালৈ যোৱা কামটো পিছত সংঘটিত হৈছে so now I think you have got some ideas how you have to use past perfect tense to আমি কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কেনেকুৱা বাক্য যত দুটা ক্লজেস থাকে যত দুটা বিভিন্ন দুটা বাক্য একলগ হৈ থাকে তাৰে যেটো কাৰ্য আগতে সংঘটিত হ'ব তাক আমি past perfect tense ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যেটো পিছত সংঘটিত হ'ব হেতু আমি তাতে simple past tense ব্যৱহাৰ কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ एग्जांपल्स তোমালোকে আৰু বহুত পাবা মই আৰু কেইটামান एग्जांपल তোমালোকৰ সুবিধাতে লিখি দিছো তোমালোকে চাই লবা
So there are two other examples of past perfect tense. They had reached the school before the bell rang. The patient died after the doctor had come. So এই দুইটা বাক্যতে দুই ধৰণৰ টেন্স আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো এটাত আমি সিম্পল পাস্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু আনটো যিটো বাক্য তাতে আমি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিছো সো অল দিস আৰ এক্সাম্পলস অফ পাস্ট পারফেক্ট টেন্স তো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা আমি এইটো ভিডিও তিনিটা টেন্সৰ ব্যৱহাৰ বিষয়ে শিকিলো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দেন প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আৰু পাস্ট পারফেক্ট টেন্স গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি আৰু অধিক যেটা এক্সাম্পল কৰিম বা তোমালোকে যেটা প্ৰেক্টিস কৰিবা তেতিয়া আৰু ভালদৰে বুজি পাবা থ্যাংক ইউ